हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरे काम का मकसद वो इहयाए सुन्नत है, इहया व जमीअ मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नतों को जिंदा करना है। सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? अल्लाह अकबर। आप हमारे प्यारे भाई बांग्लादेश वाले, अल्लाह आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़े प्यारे लोग हो आप जैसे लोग तबलीग का काम पूरी दुनिया में कर सकते हैं, बड़ी सिफात है आप लोगों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत क्या है? आप हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए। उमैर इब्ने वहाब वो भी मदीने मुनव्वरा आ गए, अभी ईमान नहीं लाए, तलवार गले में लटकी हुई है और कहने लगे मक्के के शैतानों में, और खींचकर हुजूर के पास ला रहे। अल्लाह अकबर। हर दाई इस सुन्नत को जिंदा करे कि दावत देने में नागवारियां जितनी आए अखलाक बढ़ते जाना चाहिए, नरमी तवाज़ो बढ़ते जाना चाहिए। ये नबी की शान। कि आपने देखा तो जो उमर आपके ससुर है, जो उमर आपके बाद सिफात नबूवत रखते हैं, ऐसे उमर को डांट कर कहा उमर को छोड़ दो। उन्होंने जल्दी से छोड़ा, वो तो इशारों के गुलाम। और आपने दुश्मन को कहा उदनु मिन्नी या उमर, ए उमर मेरे पास आ जाओ। अल्लाह अकबर। सहाबा डर रहे हैं कि तलवार हाथ में है और ये जहरीला आदमी शैतानों में से एक शैतान, और ये आपके करीब जा रहा है कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, और आप बड़े प्यार से कह रहे हैं उदनु मिन्नी या उमर, और करीब आ जाओ। एकदम करीब आ गए। आपने पूछा उमर मक्के से मदीना किस इरादे से आए हो? वो मेरे बदर में मेरे भाई को आपने कैद किया है, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूं। आपने फरमाया रात के अंधेरे में काबतुल्लाह की जड़ में जो हतीम है ना, वहां दोनों बैठे हुए थे, तुम सफवान इब्ने उमैया और तुम थे उमर। तुमने उससे कहा अगर कोई मेरे बीवी बच्चों को देख ले, मेरे कर्ज को संभाल ले, तो मैं नऊज़ बिल्लाह अभी जाकर हुजूर को कत्ल करूं। और तलवार को तुमने तेज किया और जहर में उसको बुझाया ताकि तकलीफ से तड़प तड़प के मरूं। तो उमर क्या तुम इस बात को छुपा सकते हो? वो उमर फौरन आपके पांव पर गिर गए, आपके पांव चूमने लगे, आपको लिपट गए और कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए नबी जी, ये बात मेरे और सफवान के अलावा किसी को मालूम नहीं। मैंने बहुत तेजी से मक्के से सफर किया है, चुपके से निकला हूँ, किसी को बताया नहीं अपना इरादा। ये मेरा छुपा हुआ इरादा सिर्फ अल्लाह ने आपको बताया है। आप अल्लाह के नबी हैं और आज से मैं पूरी जिंदगी आपके दीन की खिदमत के लिए तैयार। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করেন, মানার তৌফিক দান করেন। হযরত বলতেছিলেন যে দাওয়াত তো আখলাক চায়, দাওয়াত তো সবর চায়, দাওয়াত তো আখলাক চায়। বলে যে বাংলাদেশের মানুষের হযরত বেশ প্রশংসা করছে, ভালোই। তো যাই হোক, আসলে তো আমরা ওইরকম কাম করতে পারি না যে হযরত এত প্রশংসা আমাদেরকে করবে। বলে বাংলাদেশের মানুষ তো মাশাআল্লাহ তাবলীগের জন্য বড় উর্বর জমিন বাংলাদেশ, মানুষের দিলও বড় নরম। আমরা হযরতের ধারণা অনুযায়ী আমরা ইনশাআল্লাহ দিল নরম করে আখলাকের সাথে ইনশাআল্লাহ মেহনত করব তো ভাই ইনশাআল্লাহ, কি বলেন? হ্যাঁ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক কেমন ছিল? যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন, কিন্তু ওই মক্কার কঠোর কাফেররা বলে যে তাদের ভিতরের যে ক্রোধ ছিল, ওই ক্রোধের অগ্নি এখনো এরকম ভাবে থামে নাই। তাদের ভিতরের ক্রোধের আগুন বলে যে দাও দাও করে জ্বলতেছিল। তো তার মধ্যে সব থেকে বেশি কঠোর যেটা ছিল, তার মধ্যে একজনের নাম হলো উমাইর ইবনে হারিস, উমাইর ইবনে ওয়াহাব। বলে যে এরকম ভাবে সেও এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বলে মক্কা থেকে রওনা দিছে। আর মক্কা থেকে রওনা দিছে, তলোয়ার তেজ করছে, আর এই ধারালো তলোয়ার নিয়ে এর তলোয়ার মধ্যে আবার বিষ মাখাইছে, বিষ। আর লোকটাও ছিল এরকম ভাবে বড় শক্ত মিজাজের, আর এরকম কর্কশ শক্ত মিজাজের। তার তলোয়ার ছিল ধারালো, আর ধারালো তলোয়ারের মধ্যে বিষ মাখায়ে মিশ্রণ করে এরকম ভাবে মদিনার পথে রওনা। বলে যে যখন রওনা দিয়ে আসছে, একবারে মদিনার কাছে চলে আসছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখে বলছে যে ওই কঠোর কাফেরটা এরকম ধারালো তলোয়ার নিয়ে, বিষাক্ত ধারালো তলোয়ার নিয়ে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রমণ করার জন্য আগেছে। হযরত উমরও নিজে গেছেন। উমর আগায় গিয়ে ওরে এমন ভাবে ধরছে, তলোয়ারের লাগা, তলোয়ারের খাপ, আর এই যে ওর এরকম ভাবে কলার, একবার উমর তো শক্ত ছিলেন, বিশাল শক্তিশালী, এমনি করে খপ্পপ করে ধরে একবারে তলোয়ার সহ একবারে গ্রেমান ধরে এরকম ধরে হুজুরের কাছে নিয়ে আসবে। এ তো বদ নিয়তে আসছে, নিয়তটা বড় খারাপ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাকি আক্রমণ করে ফেলে, এই তো ধরে নিয়ে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরছে না, ও যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে উমাইরকে যে ধরছে এইভাবে, এটা নবীজির কাছে বেশি পছন্দ হয় নাই। যদিও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের একদিক দিয়ে শ্বশুর, আর একদিক দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই নবুয়তি যেই সিফাত গুলো আল্লাহ পাক ওমরকে দান করছেন, এত সত্ত্বেও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে যথেষ্ট পরিমাণ রাগ হয়ে গেছে। ওমর, তুমি কি করলে তার সাথে? কেন তার সাথে এরকম ভাবে কঠোর ব্যবহার করলে? তার সাথে এরকম ভাবে কঠোর ব্যবহার কেন করলে? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই ব্যক্তির নিয়ত তো বেশি ভালো না, কেননা এরকম ভাবে খারাপ নিয়ত আপনার কাছে আসতে না জানি আপনার উপর আক্রমণ করে ফেলায় কিনা। কয় না, আসতে দাও আমার কাছে, উতনু মিন্নি, ভাই আমার কাছে আসতে দাও, আমার কাছে আসতে দাও, কাছে আসতে দাও। দেখেন দেখেন নবী যারা হয় কি পরিমাণ আল্লাহ পাকের উপরে একই বিশ্বাস থাকে, ও কিছুই করতে পারবে না, ওর কোনো কিছু করার ক্ষমতা নাই, একমাত্র আল্লাহ যদি আমাকে হেফাজত করে ও কিছুই আমাকে করতে পারবে না। বলে আসতে দাও আমার কাছে, উতনু মিন্নি, আমার কাছে আসতে দাও। যখন একবারে কাছে আসবে, আসার পরে বলে, এই ও মায়ের কি নিয়ে আসতে বলো মদিনায়, মক্কা থেকে মদিনায় কি উদ্দেশ্যে আসতে বলো, উদ্দেশ্য কি, মতলবটা কি বলো। বলে যে আপনি ওই যে বদরের যুদ্ধে আমার ভাইকে কয়েদি করতেন আর আমার ভাইয়ের সাথে এই ব্যবহার করতেন, আমি সেই বিষয়ে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে আসছি। তুমি জিজ্ঞাসা করতে আসছো না, তুমি ওই যে হাতিমে কাবা শরীফের সামনে যে হাতিম যে খালি অংশটুকু আছে, ওই জায়গার মধ্যে তুমি আর এরকমের সাফওয়ান, তোমরা এই দুইজন মিলে এই পরামর্শ করো নাই যে এরকম ভাবে ধারালো আর এরকম বিষাক্ত তলোয়ার নিয়ে তুমি আমার উপর হামলা করবা, আর চুপে চুপে একাই তুমি চুপকে চলে আসতো, কেহ এই যাতে না জানে, আর চুপে সরে এসে তুমিও আমার উপর হামলা করবা, আঘাত করবা, এই পরামর্শ তোরা দুইটা মিলে ওই জায়গার মধ্যে করো নাই। এখন উমায়ের বলে, উমায়ের ওয়াহাব বলে, আরে এই দুইজনই তো ছিলাম, আর তো কেউই আমাদের সাথে ছিল না। এই ঘটনা কিভাবে মোহাম্মদ জানলো? নিশ্চয় এই ঘটনা যে জানাইছে সে মোহাম্মদের প্রভু আল্লাহ জানাই দিয়েছে। এই কথার উপর যখন বিশ্বাস হয়ে গেল, হুজুরের পায়ে পড়ে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে পড়ে কালিমা শাহাদাত পড়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু কালিমা শাহাদাত পড়ে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। বলছে এটাই হলো হুজুরের আখলাক। বলছে এইরকম আখলাক দিয়ে যখন মেহনত করা যাবে, একজন কাফেরের সাথে যখন এরকম আখলাক দিয়ে মেহনত করা হবে, সেও এরকম ভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসবে, সেও এরকম মুসলমান হবে। এইটাই হলো দাওয়াত শিখায়, সবর শিখায়, আখলাক শিখায়। सबसे बड़ी सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महासुन्नत और लगातार सुन्नत और पूरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा वो इनफरादी दावत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर दावत में आदमी थकेगा तो अल्लाह को रहम आता है। देखो बात समझना, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सहाबा दावत देते देते बाकमाल हुए। सहाबा जो इतने बाकमाल हुए वो दावत देने से। बहुत ध्यान से बात सुनना, अगर मुसलमान अपनी दावत को बढ़ा दे, इसमें छुपी हुई सलाहियत वो अल्लाह उजागर कर दे। जैसे बीज है, जमीन में डाला जाए तो वो बीज अंदर से उसकी जो ताकत है वो जाहिर करता है, कोपल निकले, उसमें शाखे पत्ते तैयार हो, ये एक दरख्त और गाछ बन जाए और फल फूल वाला बने। बीज के अंदर गुठली में सब चीज छुपी हुई है लेकिन नजर नहीं आती। ऐसे हर फर्दे उम्मत के अंदर हजारों लाखों इंसानियत की हिदायत छुपी हुई है लेकिन इंसान को नजर नहीं आती। वो जो उजागर होती है, वो जो खुलकर आती है, वो दावत से खुलकर आती है। जो भी मुसलमान अगर इस खैरखाई के जज्बे से दावत देना शुरू करे, अल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह की मोहब्बत मिले, अल्लाह की मारिफत मिले, अल्लाह का खौफ डर मिले। और ये अजीब बात है, बहुत ध्यान से समझना, अजीब बात है कि अल्लाह के साथ ऐसी चीजें किसी और के साथ नहीं। शेर से डरेगा तो भागेगा, जिससे डरेगा भागेगा, जिससे मोहब्बत करेगा चले जाएगा, उसके करीब जाएगा। लेकिन ये बात दोनों चीज किसी एक में जमा नहीं होती। लेकिन अल्लाह के साथ ये बात है, जितना अल्लाह की बड़ाई बोलोगे,
अल्लाह की मोहब्बत भी आएगी और अल्लाह का खौफ और डर भी आएगा। अल्लाह का खौफ हर खैर की रहबरी करेगा। तमाम के तमाम सहाबा का ये मिजाज था कि लोगों की खैर खाई, इंसानों के साथ भलाई का जज्बा, एक एक की खुशामद, तो उनके अंदर की सलाहियतें उजागर हुई। हजारों लाखों इंसान सहाबा के हाथों पर हिदायत की तरफ आ गए। मेरे मोहतरम, इस इज्तिमा का मतलब बयान और तकरीर नहीं है। इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद हर फर्द उम्मत को दावत पर लाना है, बुनियादी मकसद पर लाना है, नबी वाली मेहनत पर लाना है, सहाबा वाली मेहनत पर लाना है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनीब अज़दी कहते हैं, सुबह को निकले आप साफ सुथरे कपड़े, सूरज, सुनना इस बात को, अल्लाह तेरे बाबा को नहीं होने देगी और अचानक के कत्ल होने का खौफ न कर। अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है। जो ये मेहनत करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। मुनीब अज़दी कहते हैं, मैंने पूछा ये बच्ची कौन है, तो मालूम हुआ कि ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दावत के अंदर एक खैरखाई का जज्बा होना चाहिए, भलाई का जज्बा होना चाहिए। दाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले पर भी एहसान करता है। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ হযরত ইমাম ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলছেন, এই মেহনতের মাকসাদ হলো সমস্ত সুন্নতকে জিন্দা করা। ইহয়াউ জামিউ মা জাবিহি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত সুন্নত নিয়ে আসছে, এই দাওয়াতের মেহনতের মাকসাদই হলো এই সুন্নত সমূহকে জিন্দা করা। আর হুজুরের যত সুন্নত ছিল, এই সুন্নত সমূহের মধ্যে মহা সুন্নত হচ্ছে দাওয়াত ইলাল্লাহ, মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়া। বলে যে এটা হলো ইনফরাদি দাওয়াত, যেই ব্যাপারে আমরা একবারে অনেকেই আমরা এরকম পিছিয়ে আছি, ইনফরাদি দাওয়াত আমরা দেই না। নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা ইনফরাদি দাওয়াত দিব তো ভাই ইনশাআল্লাহ। কি বলেন? বলছে ইনফরাদি দাওয়াত, বলছে এটা এত বড় শক্তিশালী জিনিস, এই পরিমাণ শক্তিশালী জিনিস ইনফরাদি দাওয়াত। বলে যে মানুষের মধ্যে যেই ইস্তেদাদ আর যোগ্যতা এরকম ভাবে লুকায় আছে, ছুপে আছে, এই মেহনতের দ্বারা এরকম ভাবে তার যোগ্যতা এরকম ভাবে প্রকাশ পাবে, তার যোগ্যতা ফুটবে ইনফরাদি দাওয়াতের দ্বারায়। সত্যিই সত্যিই প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক এক যোগ্যতা রাখছে, এক জওহার রাখছে। বলে যে এই মনি মুক্তা জওহার ফুটবে কিসের দ্বারায়? বলে যে ইনফরাদি দাওয়াতের দ্বারা এগুলো ফুটবে। যত মানুষ ইনফরাদি দাওয়াত দিবে তার যোগ্যতা এরকম ভাবে ফুটতে থাকবে, যোগ্যতা আসতে থাকবে। তার উদাহরণ হলো বীজের মতো বীজ, যেমন ছোট্ট বীজ দেখলে ছোট দেখা যায়, আসলে এরকম ভাবে বীজ যদি এরকম ভাবে উন্নত মানের হয়, উৎকৃষ্ট মানের বীজ যদি হয়, আর জমিনটা যদি এরকম ভাবে উর্বর জমিন হয়, হামওয়ার জমিন হয়, এই উৎকৃষ্ট মানের বীজ যেরকম ভাবে সেটা যদি উর্বর জমিনের মধ্যে যদি বপন করা হয় আর সেচ দেওয়া হয়, পরিচর্যা করা হয়, ওই ছোট্ট একটা বীজ থেকে যেমন বিশাল বড় একটা এরকম ভাবে ফলদার একটা বৃক্ষ হবে। আর ওই ফলদার বৃক্ষে এরকম ভাবে হাজারো কোটি ফল ধরবে। সেই গাছের মধ্যে, ছোট্ট বীজের মধ্যে কি পরিমাণ যোগ্যতা রয়ে গেছে যে এত বড় গাছ হয়ে গেল। আর ওই গাছে ফুল হলো, ওই গাছে পাতা পল্লব হলো, ডাল টেহনি হলো, ওই গাছের ফল হলো, আর ফলের মধ্যে এরকম ভাবে কি সুন্দর স্বাদ ও মিঠাস পয়দা হলো। মেরে দোস্ত, মেরে বুজুর্গ, প্রত্যেকটি মানুষের উদাহরণ হলো একটা বীজের মতো। যদি এই বীজের উপরে মেহনত করা যায়, যদি দাওয়াতের ইনফরাদি দাওয়াত দিয়ে ওই লোকটাকে তৈরি করা হয়, আল্লাহু আকবার, বলে যে ওই লোকটার মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফসল হবে, সুন্দর সুন্দর ফল হবে, দামি দামি জিনিস তার মধ্যে আসবে, ঈমান ইয়াকিন পয়দা হবে, সবর তাহাম্মুল আসবে, দামি দামি জিনিস তার মধ্যে পয়দা হবে। এই জন্য হযরত ইমাম ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এরকম ভাবে এই কাজকে এরকম ভাবে মহাসুন্নত বলছেন। আর বলে প্রত্যেকটি সাথী, প্রতিটি মেহনত করনেওয়ালা, প্রতিটি মুসলমান সেজন্য এই দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতকে, এই মহাসুন্নতকে আঁকড়ে ধরে আর এই মেহনতকে সেজন্য করা শুরু করে। এই জন্য বলতেছিলেন যে এরকম ভাবে এই মেহনতের দ্বারা